बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मियां मोहम्मद आसिफ। नाज़रीन, ये जो पिंड है ये उसी मकतूला ज़ारा का पिंड है। हम ज़ारा के घर पे मौजूद हैं। ज़ारा के साथ किस तरह जुल्म की इंतहा की गई ये वही जान सकता है जिसकी बेटियां हैं, बहनें हैं। मेरे साथ ज़ारा के ताया अबू मौजूद हैं। जफ़र मंड साहब इनका नाम है। इनसे जानेंगे कि ये सबसे पहले पहुंचे और इन्होंने क्या देखा, उस टाइम ज़ारा को किस तरह ये ढूंढ रहे थे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। सबसे पहले तो अल्लाह ताला आपको सब्र दे। जो आपकी बेटी के साथ जुल्म हुआ उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, इंतहा कर दी उन्होंने। आपको जब आपके भाई शबीर साहब ने कहा कि मैं यहाँ पे आया हूँ, यहाँ पे ज़ारा नहीं मिल रही, तब आप कितने बजे पहुंचे और क्या जज्बात थे और वहां पे क्या कुछ हुआ? ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਗਿਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਨਾ ਭਾਈ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੇ ਸ਼ਬੀਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੁਬह ਮੇਰਾ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰੋ। हसन कदीर ने सबसे पहले इतला हसन कदीर जो ज़ारा के शोहर है उन्होंने दी शबीर साहब को अपने वालदा ਨਾਲ राबता करता रहा, लेकिन उन्होंने कहा कि ज़ारा बाहर चली गई है, मेडिसिन लैन गई है, तो वापस शाम तक आ जाएगी। लेकिन शबीर भी राबते से, शबीर भी तो नैट से राबता कर, लेकिन राबता कर शबीर का नहीं होया। खीर आखिर तो फिर हसन कदीर वाला शोह जो साडा दमाद है उन्हें शबीर ने कहा मामू जी जाके पता करो, ज़ारा मेरा राबता नहीं होता पिया सवेर तो लाके, तू जाके पता करो। शबीर तो कल ही गया फिर ना, जिवें हालात होंदे लोकां नूं पता नहीं की मसला, मैं कि हुण दस्सां ना। उस टाइम तक शबीर साहब नूं नहीं पता कि हालात की ने, मामलात की ने। पता बच्चे लोग बड़े एहसास होंदे यार, मैं एवें ना नाल किवें लैके जावां, पता की हालात ने, पहला पता कर ला, फिर उस बाद मैं कि हुण दस्सांगा। ये गया इहनूं उत्थे ना मशकूक जिहा लग्या, यानी उन्हें सफाई सफूई बड़ी की है, तो इन्हें उन्हें पूछा, लेकिन सानू नहीं पता। उन्हें सवेर सुबह दवाई लैन गई है, ठीक है, ਤੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰ 11 ਵਜੇ ਵੇਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਤਕਰੀਬਨ ਰਾਤ ਦੇ 9-10 ਵਜੇ ਗਏ ਅਸੀਂ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਗਏ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਵੀ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਓ? ਸ਼ਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਈ ਜਾਨ ਤੋਂ ਬੜਾ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਉਹ ਸਪਾਂਸਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ, ਨਾ ਉਹ ਸਹੀ ਦੱਸਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਕਿ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਦਵਾਈ शाम तक, लेकिन मैनू ना मशकूक लगता है कोई मसला है, मसला जरूर है, मेरा डाउट हो गया है, तो जल्दी पहुंच जाओ। असीं तो बड़े सक्के भाई नूं नाल लिया, बड़े सुगरां दे नूं, इत्थे खब्बे नाल साडे पिंड 2-3 किलोमीटर ते उन्हें नाल ले लिया कि वो जो मशीरां ने वो साडा बेहतर पुछ सके उन्हां नूं। वो जाके उन्हें तरला लिया, भैणां दे हत्थ भी जोड़े, उन्हें जिस हाल च भी आया ना मैनूं दे दिओ, कम जो जिंदा है या अब सगे भाई ने हाथ जोड़े ने इसी हाल च सानू दस दिओ ज़ारा कहां है। लेकिन उन्हें आखे सानू की पता कित्थे वे ना। फिर उन्हें वीडियो कॉल ना चलाती है, यास्मीन जिहड़ी है ना लड़की पिंड भी आई है, ओदी बेटी सुगरां दी, ठीक है, जिहड़ी मुलजमा उन्हें नाल वीडियो कॉल चलाई है। उन्हें अपने बाहर जिहड़ा साडा दमाद है हसन कदीर है उन्होंने लाइव बहान लग पई, देखो जी साडियां गुत्तां पड़दे ने, साडियां अलमारियां तोड़दे पे, सानू पता ही कोई नहीं कित्थे है कित्थे नहीं। गुत्तां पट रहे ने, अलमारियां तोड़ रहे ने, साडे ते इल्जाम लाया ते तुसी ये कोई इस तरह दा माहौल इस वीडियो वेंदा पिया ਅਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜੀ ਔਰਤਾਂ ਹੱਥ ਕਿਵੇਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਤੱਕ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਾਲ ਤੱਕ। ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਮੇਨ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਗੁੱਤਾਂ ਪੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮਾਮੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਬਹ ਆ ਜਾਣਾ ਵਾ ਤੇ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਚੈਨ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਜ਼ਹਿਰੀ ਗੱਲ ਸਭ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਨਾਲੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੈਮਰੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਉੱਤੇ, ਫਿਰ ਲੱਗੇ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ, ਉਹ ਚ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ। ਅੱਛਾ, ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਉਹ ਤੇ ਬੜੀ ਦਫਾ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੁਬਹ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੱਕੋ ਸ਼ਬਾਤ ਕੋਈ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਐਕਟੀਵਿਟੀ? ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਸੀ ਕੀ ਸੀ, ਬੈਗ ਸੀ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਵਹਾ ਦਿਓ, ਜੇ ਘਰ ਚ ਆਊਟ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਸੀ? ਹਮਸਾਇਆ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਤੇ ਗਲੀ ਬੰਦ ਹੈ ਅੱਗੋਂ। ਉਹ ਜੋ ਰਾਤ ਨੂੰ 1-5 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਨਤਰਵਾ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੀ ਰਵਈਆ? 1-5 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ, ਰਵਈਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਰਵਈਆ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਝਗੜਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਕੋਈ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਗਈ ਹੈ। ਕੌਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਚ ਬੋਲ ਰਹੀ ਸੀ? ਯਾਸਮੀਨ ਦੋਵੇਂ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਨਵੀਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ? ਨਹੀਂ, ਨਵੀਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਉਹ ਨਵੀਦ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ?
ਉਹ ਜੋ ਸਵੇਰ ਜੋ ਅਰੈਸਟ ਹੋਈਆਂ ਨਾ ਉਦੋਂ ਨਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੋਨੀ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਸੋਨੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸਾਡੇ ਨਵੀਦ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੁੰਦਾ ਬੁਲਵਾਇਆ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਰੈਸਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿੱਤਾ, ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 105 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸ਼ਬੀਰ ਨੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਗਾਇਬ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕਿਲੇ ਨਾ। ਉਹ ਤਰਾਵੇ ਮਾਮਾ ਧੀਆਂ ਤੇ 2 ਨਵਾਸੇ ਦੇ ਨਾ ਉਹ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਰਾਤ ਜਾ ਕੇ ਤਰਾਏ ਮਾਮਾ ਧੀਆਂ, 2 ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਨਾਲ, 2 ਯਾਸਮੀਨ ਦੀਆਂ 2 ਬੇਟੀਆਂ, 2 ਪਿੰਡ 'ਚ ਵਿਆਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਭਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਭਾ ਤੇ ਇੱਕ ਯਾਸਮੀਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਬੇਟੀਆਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵਿਆਹੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਬੇਟੇ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਭਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਗਈ? ਲੈ ਗਈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਉਰੇ। ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਫੜਾ ਕੇ ਰਸਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸਏ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਜਾ ਔਰਤਾਂ ਛੱਡਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬੱਚੇ ਦੋਵੇਂ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੱਡਿਆ? ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਔਰਤਾਂ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਔਰਤਾਂ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਯਾਨੀ ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡਿਆ ਉਸ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਛੱਡਤਾ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੁੱਛਗਛ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਉਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ? ਨਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਆਏ ਹਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 11-12 ਵਜੇ ਨਾਲ। ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਤੁਸੀਂ? ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਨਾ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਜੇ ਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਯਾਰ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਰਸਤੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਾ 105 ਕਾਲ ਕਰਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਛੱਡਤਾ, ਦੋਵੇਂ ਬੇਟੇ ਉੱਥੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸਵੇਰ ਚੱਲ ਗਏ ਆ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕਜ਼ੀਜ਼ ਅਨਵਰ ਨਾਂ ਹੈ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਚ ਨਿਯੋਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ, ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ, ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਉਹ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆਇਆ ਸਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਏ ਥਾਣੇ ਮੋਤਰੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ, ਮੁਤਲਕਾ ਐਸਐਚਓ ਮੋਤਰੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਉਹਨੇ ਸੱਦਿਆ। ਸਾਡਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਅਗਵਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਅਗਵਾ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਇੱਕ ਸੋਚ ਸਾਡੀ ਸੀ ਕਿ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਹਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਆਈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਗਾਇਬ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰ ਕੁ ਛੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਜੀ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰ ਚੂ ਛੜਿਆ ਇਹਨਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਸੀ? ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਔਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਸੀ, ਜਵਾਰ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲਿਆ ਉਹਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸੀ ਉਹ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੋਟੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ? ਸੱਕੀ ਖਾਲਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਕੀ ਖਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਸੀ, ਭੈਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਬੜਾ ਉਹਨੇ। ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਬੀ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇੱਧਰ, ਇਸ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰਵੱਈਆ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਰਵੱਈਆ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਲਤ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਹਾਂ, ਉਹ ਠੀਕ ਸੀ। ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਉਹ ਜੋ ਅਰੈਸਟ ਕਰਾਇਆ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ, ਜਦੋਂ ਕੈਮਰੇ ਥਰੂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਮੰਨਿਆ, ਜਦੋਂ ਕੈਮਰੇ ਬੰਦਾ ਹਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਐਕਸਪਰਟ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਦ ਅਬਦੁੱਲਾ ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਮੰਨ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ 2 ਬੈਗ ਮੈਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਇਹ ਦੱਸੋ, ਮਾਰਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਛੋਟਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ ਤੇ ਪੂਰਾ ਮੁਹੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ? ਹਾਂਜੀ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਨਾ ਕਿਹੜਾ ਇੰਤਕਾਮ ਸੀ? ਇੰਤਕਾਮ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੱਚੇ 2 ਵਿਆਹੀਆਂ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਆਪ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਹ ਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਭੇਜਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗਰਜ ਸੀ ਕਿ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਰਾਹ ਚੋਂ ਹਟਾਈਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਸੈਂਸ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਲਾਹੌਰੋਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੇਮ ਹੈ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਤਰਤੀਬ ਕੋਈ ਦੱਸੀ ਹੋਏਗੀ? ਤਰਤੀਬ ਦੱਸੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਸੀ, ਇਹ ਕੜੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਲਕਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਇੰਜ ਹੀ ਮੇ ਵੀ ਆ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਹ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੀਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਸ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਲਾਸ਼ ਡੁੱਬੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹ ਪੁੱਛਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਮਨਸੂਬੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਕੇ ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਮਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਾਮਲਾਤ ਕਿਸ ਤਰਫ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹਾਲ ਤੱਕ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡਾ ਤਾਮਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਕਿਉਂ ਮੀਡੀਆ ਵੇਖਦੇ ਬੜਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਤੇ ਡੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਮਨ ਮੇਰਾ ਬੜਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ।
ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਨਸਾਫ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਚੀਫ ਆਫ ਆਰਮੀ ਸਟਾਫ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਤੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਸਖਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਇਬਰਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣ ਜਾਣੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਕੂਨ ਦੇ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਨਾ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ। ਜ਼ਾਰਾ ਬੱਚੀ ਕੈਸੀ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਇਆ ਬੂਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਬਚਪਨ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ। ਜ਼ਾਰਾ ਬੱਚੀ ਕੈਸੀ ਸੀ? ਬੱਚੀ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਪੰਜੇ ਤੱਕ ਨਮਾਜ਼ੀ ਸੀ। ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਏ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਉਸ ਪਿੰਡ ਜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਊ ਲਓ ਤਾਂ ਲੋਕ ਦੱਸਣ ਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ। ਔਰ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ? ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ? ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਅੱਖ ਲੱਗੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਾਣਾ ਧਰਿਆ ਮੂੰਹ ਤੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ बाद सारा कुछ किया, फिर ये रूप प्रवास की हो रही। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। जब अपना कोई जाता है तो दर्द फिर ही महसूस होता है। ताया अबू हैं, किस तरह बता रहे हैं कि जुल्म की इंतहा की गई। अल्लाह ताला ज़ारा की बख्शिश फरमाए, इनको सब्र दे और इनको इंसाफ मिले। आप भी अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।